now put the amendment moved by Sri K.K. Ragesh to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Derek O'Brien for reference of the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020 as passed by Lok Sabha to Select Committee to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Trichu Siva to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Right. I shall now put the amendment moved by Sri K.C. Venugopal to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the motion moved by Sri Narendra Singh Tomar to vote. The question is that the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are two amendments, number 1 and 2 by Sri K.K. Ragesh. Are you moving? No. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 3 by Sri K.K. Ragesh. Number 7 to 9 by Sri Trichu Siva. Are you moving? No, not moved. Those... I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. ऑफिशियल कार्रवाई के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 10 by Sri Trichu Siva. Are you moving? Not moved. Those in favor, I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 4 to 6 by Sri K.K. Ragesh. Number 11 by Sri Trichu Siva. Number 20 by Sri Rajiv Sato. तीनों को नाम लेके बोलिए. आप लोग मूव कर रहे हैं. आप लोग मूव कर रहे हैं तो कृपया अपनी जगह जाएं और मूव करें. Please go to your seat and let all the go to your seats. जो लोग भी बेल में अपनी सीट पर जाएं, मूव करें. मैं उसके लिए तैयार हूं. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There are 2 amendments. Amendment moving, not moved. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 to 12 stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 to 12 are adopted. Number 13 stand part of the bill. There is one amendment. Number 14 by Sri Trichu Siva. Not moving. Are you moving? Please, all let them go at the seat. Please go to sit. Please go to something. I shall now put clause 13. आप बोले प्लीज अपने बेल पर जाएं. आप अभी इसको कर दीजिए. मूविंग कर रहे हैं. Those in favor will please raise their hands and say aye.
Those in favor will please raise their hands and aye. In support of Mr. Tichu Siva? No. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 13 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 13 is adopted. Clause 14 stands part of the bill. There is one amendment. Number 15 by Sri Tichu Siva. Are you moving? Not moved. He is not replying. You are not replying. I shall now put clause 14 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 stands part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is one amendment, number 16 by Sri Tichu Siva. Are you moving? Move here. Amendment moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. There is one amendment, number 17 by Sri Tichu Siva. Please, are you moving? Amendment not moved. Moved. From the beginning. Amendment moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 18 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There is one amendment, number 18 by Sri Tichu Siva. Are you moving? Moving. Amendment moved. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 19 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 stands part of the bill. Number 19 by Sri Tichu Siva. Are you moving? Not moved. I shall now put clause 20 to vote. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clauses 21 to 25 stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 21 to 25 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Sri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The bill is passed. The House stands adjourned till 9 a.m. on Monday, the 21st September 2020.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ సంస్కరణ బిల్లు తీవ్ర దుమారానికి దారితీసింది. బిల్లులపై ఓటింగ్ సందర్భంగా రాజ్యసభలో గందరగోళం నెలకొంది. వ్యవసాయ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా విపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళన చేపట్టాయి. ఇప్పటికే లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన బిల్లులు రాజ్యసభకు రావడంతో ఉదయం నుంచి వాడివేడి చర్చ జరిగింది. రైతు వ్యతిరేక విధానాలు ప్రభుత్వం వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్తో పాటు మిత్రపక్షాలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశాయి. బిల్లు ఓటింగ్ను అడ్డుకునేందుకు విపక్షాలు తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తాయి. దీనిలో భాగంగానే డిప్యూటీ చైర్మన్ పోడియం చుట్టూ చేరి పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు చెందిన ఎంపీ డేరెకు ఓబ్రైన్ బిల్లు ముసాయిదా ప్రతులు చింపి పోడియంపై విసిరారు. మైకులను సైతం విరగొట్టారు. దీంతో రాజ్యసభలో విపక్షాల తీరు తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీస్తుంది. దీంతో సభలో ఓటింగ్ ప్రక్రియకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. విపక్షాల ఆందోళన నడుమ సభ వాయిదా పడి మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ బిల్లును రాజ్యసభలో ఆమోదించింది. దీనికి సర్వశక్తులు ఒడ్డింది. మరోవైపు వ్యవసాయ బిల్లులను అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సారథ్యంలోని విపక్షాలు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తాయి. దీనిపై మరింత సమాచారం ఇన్పుట్ ఎడిటర్ నరేష్ లైవ్లో అందిస్తారు. నరేష్, విపక్షాల నిరసనలు గందరగోళాల నడుమ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించిన 3 బిల్లులను ఈరోజు రాజ్యసభ ఆమోదించింది. అయితే ఉదయం నుంచి కూడా రాజ్యసభలో ఒక అసాధారణ పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఈ సభలో లోక్సభలో ఆల్రెడీ ఈ 3 బిల్లులు పాస్ అయ్యాయి. అయితే ఆ పాస్ అయిన ఈ 3 బిల్లులను రాజ్యసభలో ఈరోజు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమార్ ప్రవేశపెట్టారు. ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి కూడా రాజ్యసభలో వాడివేడిగా చర్చ జరిగింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బిల్లును ఇదే రోజు పాస్ చేసుకోవాలన్న పంతంతో అధికార పక్షం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో విపక్షాలకు సరైనంత సమయం ఇవ్వలేదన్న ఒక అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతుంది. ఎందుకంటే విపక్షాలకు శివసేన వంటి కీలక పార్టీలకు 1-2 నిమిషాల పాటే ప్రసంగించే అవకాశము రాజ్యసభ కల్పించింది. అయితే సంఖ్యాబలం రీత్యా మేము తక్కువ సమయాన్ని కేటాయించాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ ఇది అత్యంత కీలకమైన అంశం కాబట్టి, ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్న 80 కోట్ల రైతు కుటుంబాలకు సంబంధించిన భవిష్యత్తు మీద ఆధారపడి ఉన్న అత్యంత కీలకమైన బిల్లు కాబట్టి దీన్ని సంబంధించి సుదీర్ఘంగా చర్చించాలి, సరైనంతగా సమయం కేటాయించాలి అని చెప్పి విపక్షాలు పదే అధికార పక్షాన్ని, ప్రభుత్వాన్ని, దాని తర్వాత రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ను కోరినప్పటికీ కూడా అది సాధ్యపడలేదు. కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే మొత్తం రాజ్యసభలో ఈ 3 బిల్లులకు సంబంధించి అధికార పక్షం చర్చను ముగించి వెనువెంటనే బిల్లులను పాస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకిస్తూ ఈ బిల్లులకు సంబంధించి పలు సవరణలు చేయాలి అని చెప్పి కూడా ప్రతిపక్షాలు మొత్తం కూడా పలు సవరణలను ప్రతిపాదించాయి. అందులో ప్రధానంగా ఈ 3 బిల్లుల్లో కూడా ఎక్కడ కనీస మద్దతు ధర, రైతాంగానికి కనీస మద్దతు ధర కల్పించే ఎటువంటి చర్యలు అధికార పక్షం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ యార్డుల్లోనే అంతో కొంత రైతులకు న్యాయం జరుగుతోంది. ఒకవైపు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఈ మార్కెటింగ్ శాఖ మీద కానీ లేకపోతే వ్యవసాయం మీద, రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న వ్యవసాయ రంగం మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడాన్ని రాష్ట్రాల ప్రతినిధులుగా ఉన్న రాజ్యసభ సభ్యుల్లో మెజారిటీ సభ్యులు దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అయితే ప్రభుత్వం మాత్రం బిల్లులను పాస్ చేసుకునే పంతంతో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే విపక్షాలు కోరిన సవరణలను మొత్తం కూడా స్పీకర్ ఆమోదించలేదు. ఎందుకంటే ఓటింగు చేపట్టే పరిస్థితి లేని నేపథ్యంలో వాయిస్ ఓటు ద్వారా, అంటే మూజువాని ఓటు ద్వారా ప్రతిపాదనలు మొత్తం కూడా, అంటే విపక్షాలు ప్రతిపాదించిన సవరణలను మొత్తం కూడా తిరస్కరిస్తున్నట్టుగా చైర్ ప్రకటించారు. అంటే డిప్యూటీ చైర్మన్ స్థానంలో ఉన్న ప్రకటించిన నేపథ్యంలో వెనువెంటనే ఒక్కసారిగా సభలో గందరగోళం నెలకొని ఉంది. ఎందుకంటే అధికార పక్షంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో విపక్షాలకే అధికంగా సంఖ్యాబలం ఉంది. అనుకున్న ప్రకారము విపక్షాలకు అధిక మద్దతు ఉంది. అయితే చివరి నిమిషంలో బీజేడీ, ఒరిస్సాకు సంబంధించిన బీజేడీ, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్కి 2 పార్టీలు కూడా అధికార పక్షంతో కలిసి వస్తాయి. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఈ 3 బిల్లులకు సంబంధించి కొంత అనుమానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చివరి క్షణంలో ఆ 2 పార్టీలు కూడా అధికార పక్షానికి మద్దతు ఇస్తాయని చెప్పి ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ చివరి నిమిషంలో బీజేడీ, దాంతోపాటుగా టీఆర్ఎస్ కూడా ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకించింది. ఎందుకంటే ఈ బిల్లులు అమలైతే కనుక ఇవి రైతుల సంక్షేమానికి తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తాయి, రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఒకసారి మార్కెట్ యార్డులు మూసివేస్తే కనుక మార్కెట్ యార్డుల వెలుపల జరిగే కొనుగోలు, అమ్మకాలు, క్రయ విక్రయాల్లో రైతుల భాగస్వామ్యం ఉండదు కాబట్టి దీని మీద సుదీర్ఘంగా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం పంతానికి పోకుండా దీన్ని స్టాండింగ్
కమిటీకి పంపండి, వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపండి. ఆ స్టాండింగ్ కమిటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత సాధక బాధకాలు మొత్తం బేరీజు వేసుకున్న తర్వాత ఈ చట్టంలో అంటే ఈ బిల్లులో సవరణలు కూడా చేసే అవకాశాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలించాలి అని చెప్పి కూడా విపక్ష సభ్యులు కోరినప్పటికీ ఏకపక్షంగా విపక్షాలు ఇచ్చిన సవరణలను ఏకపక్షంగా అధికార పక్షం తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ తిరస్కరించిన నేపథ్యంలో సభలో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొని ఉంది. ప్రభుత్వ వైఖరి నిరసనగా అధికార పక్ష వైఖరికి నిరసనగా విపక్షాలు మొత్తం కూడా వెల్లోకి దూసుకెళ్లి దాదాపు ఒక అరగంట పాటు సభను స్తంభింపజేశాయి. ఆ అధికార పక్షము రూల్ బుక్లో ఉన్న నిబంధనలను యథేచ్ఛగా ఉల్లంఘిస్తోంది. సంఖ్యాబలం అధికార పక్షానికి సంఖ్యాబలం లేదు. ఎప్పుడైతే విపక్షాలు సవరణలు ప్రతిపాదించిన సందర్భంగా దాన్ని తిరస్కరించకుండా వాయిస్ ఓటుతో ఆమోదించకుండా అంటే మూజువాని ఓటుతో ఆమోదించకుండా విపక్షాలు మొత్తం కూడా డివిజన్ కోరాయి. అంటే ఓటింగ్ జరపండి, ఓటింగ్లో ఒకవేళ అధికార పక్షానికి సంఖ్యాబలం ఉంటే ఆ బిల్లులను ఆమోదించుకోండి, మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరాలు లేదు, కానీ మీరు వాయిస్ ఓటు ద్వారా ఈ బిల్లులను ఆమోదించవద్దు అని చెప్పి కూడా విపక్షాలు కొంతసేపు ఆందోళనకు దిగాయి. అయినప్పటికీ కూడా అధికార పక్షం వినే పరిస్థితిలో లేదు. ఈ నేపథ్యంలో సభలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొని ఉన్నాయి. కొంతమంది విపక్ష సభ్యులు ఏకంగా వెల్లోకి దూసుకెళ్లి స్పీకర్కు ఆ రూల్ బుక్ సంబంధించిన నిబంధనలను కూడా స్పీకర్కు చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే స్పీకర్ వినని పరిస్థితుల్లో మొత్తం ఆ రూల్ బుక్ కాపీలను చించివేశారు. బిల్లు ముసాయిదాలను కూడా చించివేసి తమ నిరసనను కొనసాగించారు. సభలో అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. ఒక్కసారిగా కూడా విపక్ష సభ్యులు మొత్తం కూడా వెల్లోకి దూసుకెళ్లి ప్రభుత్వ తీరు నశించాలి, ఈ ఫార్మర్ బిల్లును అంటే మూడు వ్యవసాయ బిల్లులను ఖచ్చితంగా తిరస్కరించాలి, సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలి అని చెప్పి కూడా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. సో ఈ నినాదాల నేపథ్యంలో కొంతమంది ఏకంగా ఆ స్పీకర్కి సంబంధించిన మైక్లను కూడా విరిచేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇటువంటి సందర్భంగా సభలో గందరగోళం ఉన్న నేపథ్యంలో స్పీకర్ పదే విపక్షాలకు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ విపక్షాలు మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వినలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సభలో మొత్తము జరుగుతున్న ప్రసారాలకు సంబంధించిన మొత్తం కేవలం విజువల్సే బయటి ప్రపంచానికి చూపించారు తప్పించి అసలు సభలో ఏం జరుగుతుంది, విపక్షాల డిమాండ్ ఏంది, అధికార పక్షానికి బలం ఉందా లేదా, దీనికి సంబంధించిన ఆడియో మాత్రం బయటికి రాకుండా ప్రభుత్వం ప్రయత్నించింది అన్న ఆరోపణలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే సభను ఇటువంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో సభలో ఈ బిల్లును పాస్ చేయడం కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం సభను ఒక అరగంట పాటు వాయిదా వేసింది. అరగంట పాటు వాయిదా వేసిన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా రైతులు తీవ్ర ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. పంజాబ్, హర్యానాలో అయితే వేల సంఖ్యలో ట్రాక్టర్ల మీద రైతులు పార్లమెంట్ ముట్టడికి కూడా బయలుదేరిన సందర్భంగా ప్రభుత్వము ఒకవేళ నిజంగా ప్రతిపక్షాలు కోరినట్టుగా సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించినా లేకపోతే మరొక రోజు ఈ బిల్లుకు సంబంధించి ఎజెండాను టేకప్ చేసినా కూడా రైతులు మొత్తం కూడా పార్లమెంటును చుట్టుముట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే శిరోమణి అకాలీదళ్ భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమిలో దశాబ్దాల పాటుగా కొనసాగుతున్న శిరోమణి అకాలీదళకు సంబంధించిన కేంద్ర మంత్రి కూడా ఈ బిల్లులను వ్యతిరేకిస్తూ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో హర్యానాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున రైతాంగం ఒత్తిడి చేస్తున్న సందర్భంగా అక్కడ బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్య పక్షంగా ఉన్న డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి దుష్యంత్ చౌతాలా కూడా రాజీనామా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఈ నేపథ్యంలో మరింత ఆలస్యం అయితే బిల్లును పాస్ చేసుకోవడం కష్టమన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వము విపక్షాల నిరసన నేపథ్యంలోనే నిరసన గొడవలు నినాదాల నడమనే ఈ బిల్లును సభలో ప్రతిపాదించింది. మొత్తం విపక్షాల సవరణ ప్రతిపాదనలు మొత్తం కూడా తిరస్కరించిన తర్వాత మూజువాని ఓటుతో అంటే వాయిస్ ఓటుతో ఈ మూడు బిల్లులను కూడా సభ పాస్ చేసినట్టుగా